সফট আয়রন কোর আছে, ঠিক আছে, স্যার ভয়েসটা পুরো কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার, ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। ভিডিওটাকে রেকর্ডিং করে দ্বারা দুটো কাজ আমাকে করতে হবে। আমাকে স্পটলাইট হবে, আমাকে ভিডিওটাকে রেকর্ডিং ভিডিওটা পেয়ে যাবি। স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না স্যার। So we have a soft iron core and that soft iron core, if we turn with tight winded wire like this. So current flow, when the current flow through a soft iron core, over, let's see, you can say it's a solenoid, and within the solenoid you are putting a soft iron core. So then magnetic field generated. Okay, magnetic field generated. This one is called electromagnet. What do you mean by electromagnet? Electromagnet means temporary magnet. So if you see this direction of magnetic field, which we can represent it by the sign B. So that B means this side is south pole, this side is north pole. Inside the magnet, the direction of magnetic field from north to south pole. So this soft iron core become magnet. Now when you switch off, then that core lose its magnetic property, means then it will be demagnetized, and again you switch on, so again it will be on. That means the current flow through this and it will be magnet. So that means when you switch off, it will be demagnetized, means soft iron core. When we switch on, it will be magnet. So this is called the electromagnet. So that means in electromagnet what happened, okay, it's a temporary magnet, means it's not a permanent magnet. So that means you make it permanent magnet or temporary magnet. It's depend on which type of material you use. If you use soft iron core, then it will be temporary magnet. If you use steel, then it will be permanent magnet, means after switch off, then also it will behave like a magnet. But if you use a soft iron core, then it will behave like a temporary magnet. So what do you mean by temporary magnet? That means sometimes it has some magnetic field when the current will flow through this, and when you switch off, means no current supply through the soft iron core, then it will be behave as a simple soft iron core material, means no magnet is there, and when you switch on, means when the current flow through this, it will behave like a magnet. And obviously the magnetic field, means the strength of the magnet or magnetic field depend on some factors. Number one, it depend on current. Number two, it depend on length of the soft iron core. It depends on the length of the soft iron core. And third one, it depends on small n. The small n is called number of turn per unit length. So basically, and also it depends on medium.
although I think that medium is not in your syllabus, but you can write it. Medium means it depends on which type of material you introduce, like you have iron, cobalt, nickel, so many materials, and this type of material is called ferromagnetic material. This type of material is called ferromagnetic material. Okay, now see, in electromagnet, when electric current switched off, the electromagnet loses its magnetic it loses its magnetic it loses its magnetism instantly. Man, আমি ওটাই তোদেরকে বললাম, when you switch off, what happened, এই যে সফট আয়রন কোডটা আছে, এর ম্যাগনেটিক প্রপার্টি ইনস্ট্যান্টলি লুজ করবে। হ্যাঁ, যদিও এটা পুরোপুরি সত্যি না যে পুরোপুরি লুজ ইনস্ট্যান্টলি করে না, বাট আমরা ধরে নিলাম যে ইনস্ট্যান্টলি এটা এর ম্যাগনেটিক প্রপার্টি লুজ করে যাবে। আর যখন আমি সুইচ অন করব, মানে যখন কারেন্ট ফ্লো করবে, এটা সঙ্গে সঙ্গে আবার ম্যাগনেট হয়ে যাবে। সো from this we conclude that an electromagnet is a temporary magnet, and it's behave as a magnet only when current is flowing through it. So temporary magnet কি হয়, ততক্ষণ ও কারেন্ট মানে ম্যাগনেট হবে যতক্ষণ ওর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে। সো টেম্পোরারি ম্যাগনেট বা ইলেকট্রোম্যাগনেট কি করছে, স্পেশালি ডিপেন্ড অন কারেন্ট। if you stop the supply of current, then it will become demagnetized, মানে এর মধ্যে কোনো ম্যাগনেট থাকবে না, ম্যাগনেটিক প্রপার্টি থাকবে না। and when we switch on, মানে এর মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে তখন এটা ম্যাগনেট হবে এবং এর মধ্যে ম্যাগনেটিক প্রপার্টি থাকবে। So uses of electromagnet: number 1, electric bell; number 2, electric train; number 2, moving a big object of iron from one place to another place; and number 4, removing small iron specimen from eye of a patient. মানে মনে কর চোখের ভিতরে ছোট্ট একটা আয়রনের একটা স্ট্রিপ ঢুকে গেছে, তো তুই ওটাকে বার করতে পারছিস না, সো তুই ম্যাগনেট দিয়ে বার করতে পারবি। সেটা তো এরকম ভাবে তুই মানে ম্যাগনেট দিয়ে অনেক কাজই হয়। মেইনলি যেটা আছে, একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক বেল, সেকেন্ডলি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ট্রেন, যেটাকে ম্যাগলেভ ট্রেনও বলে, আর বড় বড় অবজেক্টকে মানে ম্যাগনেটিক ক্রেন যাকে বলে, সেখানে আমার ইলেকট্রোম্যাগনেট স্পেশালি ইউজ হয়। তার মানে দেখ ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে, খুব সুন্দর ব্যাপারটা। মনে কর এরকম একটা, আমি এরকম একটা সফট আয়রন রেখেছি কোর, হ্যাঁ, আর এখানে একটা এরকম বেল টাইপের আছে, ঠিক আছে। এবার এটা গিয়ে এখানে ধাক্কা মারলে কি হবে, এটা টিং করে আওয়াজ হবে। এবার আমি এখানে এটাকে কি করেছি, এরকম ভাবে আয়রন কোর দিয়ে দিয়েছি, আর এখানে একটা ডিসটেন্স রেখেছি, ঠিক এইভাবে করে, বুঝতে পারলি। আর এখানে মনে করো একটা ব্যাটারি দিয়েছি। ভালো করে বোঝ ব্যাপারটা, যেই তুই সুইচটাকে অন করলি, ও কি করবে, এটাকে মানে এটা কি হয়ে যাবে, ম্যাগনেট হয়ে যাবে। এটা দিয়ে ম্যাগনেট হয়ে যাবে, এটাই বেলটাকে টানবে, বেলটা মনে করো ফিক্স করা আছে, তাহলে এটা গিয়ে কি করবে, একে ধাক্কা মারবে, বাড়ি খাবে। বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। যেই এটা ম্যাগনেট হয়ে যাবে, ম্যাগনেটের কাজটা অ্যাট্রাক্ট করা, তাহলে এ কে অ্যাট্রাক্ট করবে, যেই অ্যাট্রাক্ট করবে এই জায়গাটা একটা গ্যাপ হয়ে যাবে। যেই গ্যাপ হয়ে গেল তাহলে কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার। যেই ডিসকানেক্ট হয়ে গেল তাহলে একে ছেড়ে দেবে, যেই ছেড়ে দেবে ও আবার কানেক্ট হয়ে যাবে, যেই আবার কানেক্ট হয়ে যাবে আবার কি হবে, ও অ্যাট্রাক্ট করবে, যেই অ্যাট্রাক্ট করবে আবারও ছেড়ে দেবে। তার মানে কি, যে ও কন্টিনিউয়াসলি টাং 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 করে মারতে থাকবে যতক্ষণ না তুই সুইচটা অন করে রাখবি, যতক্ষণ। বুঝতে পারলি? তো এইভাবে করে ইলেকট্রিক বেল বানানো হয়। আচ্ছা, তার মানে ইলেকট্রিক বেলে কি হবে, যে যেই মানে সফট আয়রন কোরটা গিয়ে বেলে ধাক্কা খাবে, অটোমেটিক সুইচটা কাট হয়ে যাবে। যেই কাট হয়ে গেল, কারেন্ট সাপ্লাই বন্ধ, তাহলে এটা ডিম্যাগনেট হয়ে গেল, আবারও ছেড়ে দিল, যেই ছেড়ে দিল ওটা অটোমেটিক আবার কাট হয়ে যাবে। মানে এরকম আর কি, যে এই লাগলে পরে এটা কাট হয়ে গেল, আবার যেই কাট মানে টাচ হয়ে গেল, কারেন্ট হয়ে গেল, আবার ধাক্কা মারলো, যে ধাক্কা মারলো এটা খুলে গেল। বুঝতে পারলি তো? এরকম কন্টিনিউয়াসলি টাং 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 করে ও মারতে থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইলেকট্রিক বেল।
এবার যেটা হচ্ছে যা ইলেকট্রিক ট্রেনে কি হয় দেখবি, যদি তুই ওই বুলেট ট্রেন গুলো দেখিস, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ট্রেন, নট ইলেকট্রিক ট্রেন, বুলেট ট্রেন গুলোতে দেখবি কোনো চাকা থাকে না, ওখানে কি থাকে এরকম না লাইনস থাকে, বুঝতে পারলি? মনে কর এটা লাইন আর এটা হচ্ছে ওর ট্র্যাক, তো লাইনের মধ্যে ট্র্যাকটা এরকম ভাবে থাকে, কোনো চাকা ফাঁকা থাকে না। এবার যখন ও স্টার্ট করবে এটা সিমিলার পোল হয়ে যায়, তো সিমিলার পোলে কি হবে, রিপালশন করবে, এটা একটা সুন্দর করে এরকম অ্যাঙ্গেল বানায়, অ্যাঙ্গেল বানানোর জন্য ও মুভ করা শুরু করে। এবার যেই মুভ করছে রিপালশনের জন্য এই ট্র্যাকটা, এই ট্রেনের যে ট্র্যাকটা মানে চাকা বা যে সারফেসটা আছে ওর মাঝখানে কি করছে, একটা এয়ার ফ্রিকশন তৈরি করছে বা একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি করছে, যেটা ট্রেনটাকে ধাক্কা দিচ্ছে। তো ধাক্কা দেওয়ার জন্য এ উপর দিয়ে খুব স্পিডে যাচ্ছে। এবার দেখ এখানে যদি ও ট্র্যাকটাকে টাচ করে, তাহলে কারণ হচ্ছে বুলেট ট্রেনের যে স্পিড হচ্ছে দ্যাট ইজ নিয়ারলি 400-500 কিলোমিটার পার আওয়ার। অত ট্রেনে যদি কোনো গাড়ি মানে উইথ দ্য হুইল যদি ট্র্যাকের উপরে চলে, এত বেশি আগুন বেরোবে যে ওটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য যত ট্রেন আছে যাদের হুইল আছে, যেমন রাজধানী এক্সপ্রেস বা দুনিয়াতে এমন কোন ট্রেন নেই যার ট্র্যাক আছে যে লাইনের উপরে চলছে, তার স্পিড মোর দ্যান 150 or 200 কিলোমিটার পার আওয়ার। 200 কিলোমিটারের উপরে কোনো ট্রেন যাই না, যেতেই পারে না, কারণ আগুন জ্বলা শুরু হয়ে যাবে ট্র্যাকের মধ্যে একদম লিটারালি আগুনের ফুলকি বেরোবে। সো সেই জন্য কি করা হয়, সেই জন্য করা হয় মাঝখানে এয়ার দেওয়া হয়। দেখবি যে এই যে প্লেন গুলো যে চলে, প্লেন গুলো এয়ারে চলার জন্য ওদের স্পিড তোর গিয়ে 1400-1500 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, কারণ এয়ারে যখন যাচ্ছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স খুবই কম। তো ট্রেনটাকে কি করা হয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে এয়ারের মধ্যে চলে আসে এবং এয়ারের মধ্যে চলে আসে এবং রিপালশনের জন্য সোয়িং সোয়িং করে যাওয়া শুরু করে। এবার যখন ব্রেক লাগাতে হবে তখন আবার কি করা হয়, দুটোর মধ্যে অ্যাট্রাকশন তৈরি করা হয় ধীরে ধীরে ধীরে। তো অ্যাট্রাকশন জন্য কি হবে, ধীরে 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 রিটার্ডেশন হবে, হতে 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 গিয়ে ও অ্যাট্রাক্ট হয়ে যাবে, তখন গিয়ে গাড়িটা ব্রেক লেগে গেল। আর যখন ব্রেকটা আমি এটাকে করব, আমি কি করব, আমি পোলারিটি চেঞ্জ করে দেবো। মনে কর এটা মনে কর নর্থ পোল, এটাকে আমি সাউথ পোল করলাম তো অ্যাট্রাক্ট হবে, এটাকেও যদি নর্থ পোল করে দিই তাহলে রিপালশন হবে। তার মানে কি, আমি খুব সিম্পল ব্যাপার, আমি পোলারিটি চেঞ্জ করব। পোলারিটি আমি যদি চেঞ্জ করতে পারি, যে মনে কর এটা S2 এটা S1, তো প্রথমে যখন S1 কে অন করলাম আর S2 কে অফ করলাম, এটার যেটা ডাইরেকশন হবে, আমি যদি ঠিক এই করি, মানে এবার S2 কে অন করলাম S1 কে অন করলাম, কারেন্ট উল্টো দিকে যাবে, তার মানে পোলারিটিটা চেঞ্জ হয়ে গেল। তো যখনই পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে প্রথমে মনে কর রিপালশন করছিল, এখন অ্যাট্রাকশন করবে, বা প্রথমে অ্যাট্রাকশন করছিল তো এখন রিপালশন করবে। এইভাবে করে আমরা চেঞ্জ করে ম্যাগনেটিক ট্রেনকে আমরা ইউজ করি। এই প্রসেসটাকে বলা হয় ম্যাগলেভ। ওকে, থার্ড যেটা হচ্ছে যে মনে কর একটা বড় কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেছে কিন্তু ঝুলছে, এবার ওই হ্যাঙ্গিং অবস্থায় ওকে আনা খুব মুশকিল। আর গাড়ির যে বডি হয় সেটা কি হয়, মেটাল দিয়ে তৈরি হয়। তো আমি একটা গাড়িটার সামনে একটা এরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটকে নিয়ে গেলাম। এবার যে ইলেকট্রোম্যাগনেটকে নিয়ে গেলাম ও বডিটাকে অ্যাট্রাক্ট করলো, বা আমার কাছে যদি এরকম দুটো ম্যাগনেট থাকে, আমি এখানে একটা ম্যাগনেট দিয়ে এরকম একটা ম্যাগনেট দিয়ে আমি এটাকে টাচ করে উপরে নিয়ে এলাম, এসে আমি কি করলাম, এটাকে ডিম্যাগনেটাইজ করে দিলাম, মানে ছেড়ে দিলাম, যে ছেড়ে দিলাম ও ধাপাস করে পড়ে গেল। তো তার মানে আমার ম্যাগনেটিক ক্রেন আমি ইউজ করতে পারি ফর দিস ইলেকট্রোম্যাগনেট। তো এটা হলো ইলেকট্রোম্যাগনেট। এবার হচ্ছে নেক্সট টপিক হচ্ছে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। তাহলে মানে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট কি, পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের মধ্যে যে একবার তুই ওকে ম্যাগনেটাইজ করে দিলি, তারপর যদি আমি কারেন্ট নাও সাপ্লাই করি ও ম্যাগনেটিক প্রপার্টি থেকে যাবে। যেমন আমি তোদেরকে বললাম যে আমি যদি এখানে যদি সফট আয়রনের জায়গায় আমি যদি স্টিল নিই, ওর ম্যাগনেটিক প্রপার্টি এত বেশি বেড়ে যাবে, তারপরে ওকে অফ করলে পরেও ও ম্যাগনেটিক প্রপার্টি থেকেই যাবে। যেমন আমি সেদিনকে তোদেরকে ম্যাগনেট দেখালাম ছোট ছোট, এগুলো কিন্তু সব মেড অফ স্টিল। যেমন এখানে দেখ একটা ম্যাগনেট আছে, এগুলো কিন্তু সব পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। তো যেহেতু এগুলো পার্মানেন্ট ম্যাগনেট, তাহলে এইগুলোর কিন্তু কি আছে, এগুলো সব মেড অফ স্টিল, না কি সফট আয়রন। সফট আয়রন দিয়ে তার ভেতরেই থাকে, যার ভেতরে তোমার গিয়ে ওটা কি বলে খুব কম, মানে দে আর ইলেকট্রোম্যাগনেট, দিস অল আর দ্য সফট আয়রন কোর। যেমন মনে কর আমি যদি ট্রান্সফরমার বলি, ট্রান্সফরমারের যে কোরটা হয়, আমার কাছে একটা ছোট্ট ট্রান্সফরমার আছে অবশ্য,
আমি জানি না তোকে এখানে কতখানি আমি দেখাতে পারবো। এইটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার, এই যে এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার। এর মধ্যে দেখ এটা ওয়্যার উন্ড করা আছে, দেখ ব্রাউন দেখতে পাচ্ছিস, এটার ভেতরে ওয়্যার উন্ড করা আছে। এটার ভেতরে যে ওয়্যারটা যার মধ্যে উন্ড করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সফট আয়রন কোর। সেই যেহেতু এটা সফট আয়রন কোর, তার মানে ওটা কি হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেট। যতক্ষণ কারেন্ট যাচ্ছে ততক্ষণ ও ম্যাগনেটিক প্রপার্টি আছে, আবার যেই কারেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে মানে সুইচ অফ করা হচ্ছে, ওর ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো এটা হচ্ছে তার পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। তার মানে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট আর টেম্পোরারি ম্যাগনেটের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি? পার্মানেন্ট ম্যাগনেটকে একবার ম্যাগনেটাইজ করার পরে আমি যদি কারেন্ট না পাঠাই তাহলেও ও ম্যাগনেটিক প্রপার্টি থাকবে। টেম্পোরারি ম্যাগনেটের মধ্যে যতক্ষণ আমি কারেন্ট পাঠাবো ততক্ষণই ও তোমার গিয়ে কি থাকবে, যে ততক্ষণই ও ম্যাগনেটিক প্রপার্টি রাখবে। ঠিক আছে, অল ইলেকট্রোম্যাগনেট বিহেভ as a magnet when current passes through it and lose its magnetism when its current is switched off. Temporary permanent magnetic, a permanent magnet does not depends on current for its magnetism. মানে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট একবার যখন ম্যাগনেট হয়ে গেল, এবার আমি আর ওর মধ্যে আমি আর কোনো কারেন্ট ফ্লো করব না, মানে ওটা পার্মানেন্ট, ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ একই আছে, আমার কোনো কারেন্ট পাঠানোর দরকার নেই। ইলেকট্রোম্যাগনেটে কি হবে? ম্যাগনেটিক strength of magnetic field can be changed by changing the magnitude of the current, direction of the current. এটা আমি বললাম এটা নর্থ এটা সাউথ, প্রথমে যে ডাইরেকশন ছিল আমি যদি কারেন্টের ডাইরেকশন উল্টো করে দিই তখন এই সাউথটা কি হয়ে যাবে নর্থ আর নর্থটা কি হয়ে যাবে সাউথ। তার মানে টেম্পোরারি ম্যাগনেটের আমি কারেন্টের ডাইরেকশন চেঞ্জ করে ওর পোলের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারি। তার মানে আমি টেম্পোরারি ম্যাগনেটের পোলের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারি, পোল স্ট্রেংথও চেঞ্জ করতে পারি। বাট পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের আমার পোলের ডাইরেকশন আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, পোলের স্ট্রেংথও আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান হচ্ছে টেম্পোরারি ম্যাগনেট যেগুলো হয় ভেরি পাওয়ারফুল ম্যাগনেট হয় উইথ রিলেটেড টু পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। আচ্ছা, নেক্সট যেটা হচ্ছে যে certain materials which can be used for permanent magnet are carbon steel, chromium steel, cobalt and tungsten steel, alnico. এগুলো হচ্ছে আমার, এগুলো দিয়ে আমি পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বানাতে পারি। কি কি দিয়ে বানাতে পারি? কার্বন স্টিল, ক্রোমিয়াম স্টিল, কোবাল্ট and টাংস্টেন স্টিল যেটাকে বলে, এগুলোকে। তারপরে এগুলোর মধ্যে আছে অ্যালনিকো, অ্যালয় অফ অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল এন্ড কোবাল্ট আয়রন। অ্যালয় অফ অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট এন্ড আয়রন, একে বলে অ্যালনিকো। ঠিক আছে, স্পেশালি আমরা ইউজ করি অ্যালনিকো, অ্যালয় অফ অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট এন্ড আয়রন। ঠিক আছে, এতখানি বুঝতে পেরেছিস? My next topic is magnetic force. That means in presence of magnetic field, if we introduce a charge particle with some velocity, that means in presence of magnetic field, suppose B, if we introduce a charge particle with velocity V, which makes an angle theta, then magnetic force is equals to charge, velocity of the particle, charge particle, magnetic field and sine of the angle between them. Sine of the angle between them. Dara সব আসছে। Force equals to charge into velocity into magnetic field into sine theta. তাহলে এটা হচ্ছে একটা পার্ট। তাহলে এখানে আমি বলতে পারি যে তার মানে ম্যাগনেটিক ফোর্স ডিপেন্ড অন হুইচ ফ্যাক্টর? ম্যাগনেটিক ফোর্স ডিপেন্ড অন চার্জ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিপেন্ড অন ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ পার্টিকল, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিপেন্ড অন দ্য magnetic force depend on the magnetic field strength and magnetic field depend on the theta. কি ফরম্যাটে? থিটা বল বা সাইন থিটা বল।
তুমি লিখতে পারো where theta is the angle between velocity of the charge particle and magnetic field. Theta is the angle between velocity of the charge particle and magnetic field. This angle is theta. Sure. So where theta is the angle between the magnetic field and velocity of the charge particle. হ্যাঁ বল। স্যার এটাতে কিছুই বুঝলাম না। হ্যাঁ এটাতে স্যার কিছু বুঝলাম না। কিছু বুঝলি না? দেখ মনে কর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, বুঝলি? হ্যাঁ স্যার। এবার তার মধ্যে আমি একটা চার্জ পার্টিকেলকে ইন্ট্রোডিউস করলাম, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো চার্জ পার্টিকেলটাকে যখন আমি ইন্ট্রোডিউস করব, চার্জ পার্টিকেলের উপটায় একটা ফোর্স রিয়েলাইজ হবে। সেই ফোর্সটা কত? QVB sin থিটা। মানে চার্জ পার্টিকেলটাকে খালি ইন্ট্রোডিউস করলে হবে না, চার্জ পার্টিকেলটাকে কোনো একটা স্পিড দিয়ে ঠেলা দিতে হবে, মানে ধাক্কা দিতে হবে। So if in presence of magnetic field, if we introduce a charge particle with some velocity, or if we project a charge particle with some velocity, force realized on the charge particle, the amount of the force is QVB sin theta. তার মানে force is directly proportional to charge particle. চার্জের ভ্যালু যত বেশি হবে ফোর্স তত বেশি হবে। It depend on velocity যত বাড়াবি ফোর্স তত বাড়বে। It depend on magnetic field যত বাড়বে ফোর্স তত বেশি হবে। থিটা দেখ, থিটা sin 0 কত হয়? 0, sin 90 কত হয়? 1। তাহলে থিটা যত বাড়বে তত বেশি হবে আপ টু 90 ডিগ্রি। সো এই জন্য ম্যাগনেটিক ফোর্স, তো তাহলে দেখ কোশ্চেনটা দু রকম ভাবে দেয়। একটা কোশ্চেন হচ্ছে এরকম দেবে কি ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইফ উই ইন্ট্রোডিউস এ চার্জ পার্টিকেল উইথ সাম ভেলোসিটি, সো ম্যাগনেটিক ফোর্স ডিপেন্ড অন হুইচ ফ্যাক্টর? আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার। So the magnetic force depend on charge, velocity, magnetic field and sign of the angle. এক মিনিট, হ্যাঁ আমি কি বললাম বুঝতে পারলি তো? হ্যাঁ স্যার। সিমিলারলি এটা যেমন একটা ফর্ম হলো, এটা যেমন একটা ফর্ম হলো, সিমিলারলি মনে কর এটা একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার। ভালো করে শোন, এটা একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার আর এটা হচ্ছে কারেন্ট। এটা হচ্ছে কি? কারেন্ট। তাহলে এই একটা পয়েন্ট আর এই একটা পয়েন্টের মাঝখানের যে ডিসটেন্স, মনে কর এতখানি গেল ওয়্যারটা, এইটা হলো লেন্থ অফ দা ওয়্যার, নট দিস ওয়ান। তার মানে এটা ভেক্টর, মানে ডিসপ্লেসমেন্ট নেব, ডিসটেন্স নেব না, ঠিক আছে? সো যদি আই হচ্ছে কারেন্ট, এল হচ্ছে লেন্থ অফ দা ওয়্যার, তো এখানেও একটা ফোর্স লাগে, সেটাকে আমি বলি আই এল বি ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আই এল বি সাইন থিটা। তার মানে আমি আবার বলতে পারি magnetic force also depend on current, magnetic field also depend on length of the wire, magnetic field depend on magnetic field or introduce magnetic field, and magnetic field depend on the angle theta. এই থিটাটা কার কার মধ্যে? থিটাটা হচ্ছে angle between length, এটাকে ভেক্টর বলা হয় কারণ এটা ডিসপ্লেসমেন্ট না, ডিসটেন্স না, ঠিক আছে? লেন্থ ভেক্টর এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যখনই অ্যাঙ্গেল আসবে তার মানে ডাইরেকশন আছে, ডাইরেকশন ছাড়া অ্যাঙ্গেল আসে না, সেজন্য ভেক্টর। তোরা জানিস ক্লাস 9 থেকে যে ভেক্টর কোয়ান্টিটি কাকে বলে? দোজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ which have magnitude and direction are called vector quantity, and those physical quantities which have only the magnitude, they are called scalar quantity. Like distance is a scalar quantity and displacement is the vector quantity.
সো লেন্থ ভেক্টর এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো তাহলে এইটা হচ্ছে সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই। তো তাহলে আমি কি বলবো, তাহলে যদি বলে তোকে কিন্তু স্পেসিফিক বলে দেবে যে কি তোকে এরকম ভাবে বলতে পারে কি ফোর্স ডিপেন্ড অন হুইচ ফ্যাক্টর ফর এ কন্ডাক্টিং ওয়্যার। তো যখনই কন্ডাক্টিং ওয়্যার বলবে তখন তোকে বলতে হবে কারেন্ট, তোকে বলতে হবে লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার, তোকে হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এন্ড অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য লেন্থ ভেক্টর এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, বা তুই বলতে পারিস সাইন থিটা। মানে it depend on the sin theta where theta is the angle between the length vector and magnetic field. তাহলে এটা একটা পার্ট হয়ে গেল, আর এটা একটা পার্ট হয়ে গেল। এটা কখন হবে, তোকে যদি বলে চার্জ পার্টিকেল ইন্ট্রোডিউস করলাম, আমার মনে হয় এই চার্জ পার্টিকেল ইন্ট্রোডিউসটা তোদের খুব কম আসার চান্স আছে, তোদের আসার চান্স এটা সবচেয়ে বেশি। তাহলে ফোর্স ডিপেন্ড অন কি হবে, কি in presence of magnetic field if current carrying through a conducting wire, then the force is directly proportional to current, force is directly proportional to length of the wire, force is directly proportional to magnetic field, and force is directly proportional to theta লিখতে পারিস, বা তুই ডাইরেক্ট sin theta ও লিখতে পারিস। ক্লাস 10 তো তোদের sin theta লিখতেও তোদেরকে রাইট অ্যানসার দেবে। স্যার এখানে বুঝতে পারলি? খালি তোমার সাইন থিটাই কেন ইউজ করা হয় স্যার, অন্য কিছু কেন ইউজ করা হয়, ট্যান থিটা কস থিটা কেন ইউজ করা হয়? এটার কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর লেন্থ ভেক্টরটা হয় পারপেন্ডিকুলার, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার আমরা জেনারেলি ফিজিক্সে দু রকমের কম্পোনেন্ট নিই, একটা অ্যালং দা বেস নিই, একটা পারপেন্ডিকুলার উইথ দা বেস নিই। যখনই অ্যালং দা বেস যে কম্পোনেন্ট গুলো নিই সেখানে আমরা cos থিটা ইউজ করি, আর যখনই পারপেন্ডিকুলার উইথ দা বেস কম্পোনেন্ট গুলো নিই আমরা তখন sin থিটা ইউজ করি। যেমন দেখ ওয়ার্ক ডান, তুই দেখবি ওয়ার্ক ডানে আমরা লিখি ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, ইয়া এফএস cos থিটা লিখি। কেন cos থিটা লিখি, sin থিটা লিখি না কেন? তার কারণ হচ্ছে এখানে ফোর্স অ্যালং দা ডিসপ্লেসমেন্ট। তো যখনই অ্যালং শব্দটা আসবে তখন আমরা অ্যালং দা বেস cos থিটা নিই, আর যখনই পারপেন্ডিকুলার শব্দটা আসবে তখন আমরা sin থিটা নিই। তো এগুলো সবগুলোতে ফোর্সের মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে ভেলোসিটি অফ দা চার্জ পার্টিকেল বা ফোর্সের সঙ্গে লেন্থ ভেক্টর এরা সবসময় নর্মাল হয়। তো নর্মাল হওয়া মানেই sin থিটা, ঠিক আছে? বুঝতে পারলি আয়ান, বুঝলি আমি কি বললাম? হ্যাঁ স্যার, সবসময় মনে রাখবি যেখানে সাইন থিটা ইউজ হচ্ছে মনে রাখবি পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট হবে, আর যেখানে cos থিটা ইউজ হচ্ছে মনে করবি যে অ্যালং দা বেস হবে। ট্যান থিটা জেনারেলি খুব কম ইউজই হয় না, কোনো ইকুয়েশন সলভ করে ট্যান থিটা আসলো আলাদা কথা, কিন্তু জেনারেলি তুই দেখবি আইদার সাইন থিটা নয় cos থিটাতেই আছে। যেখানে cos থিটা দেখবি তার মানে বুঝে নিবি সেটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, আর যেখানে সাইন থিটা দেখবি তার মানে বুঝে নিবি সেটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। যেমন দেখ ফোর্স ইজ দ্য ভেক্টর কোয়ান্টিটি আর ওয়ার্ক ডান হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। যেখানে cos থিটা দেখবি দুটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে আর cos থিটা আছে তার মানে বুঝবি যে কোয়ান্টিটিটা স্কেলার কোয়ান্টিটি। আর যেখানে দেখবি এরকম দেখ কারেন্ট একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, লেন্থ একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, কিন্তু sin থিটা আছে তার মানে the resultant is a vector quantity। এবার এই দুটোকেই মানে ডাইরেকশন, ফোর্সের ডাইরেকশন কি হবে, এই ফোর্সের ডাইরেকশনকে ইউজ করার জন্য আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট ইউজ করি যেটাকে আমি বলি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। আচ্ছা তোরা কি কেউ জানিস ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল? জানিস তো? বল আমাকে কেউ। হ্যাঁ স্যার বলো। আয়ান বলো, বলো, আই এম ওয়েটিং। স্যার জানি না। ওকে দেখ, ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলে বুঝতে পেরেছি আমি তোর মাইকের প্রবলেম। ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলে কি হবে, তিনটে ফিঙ্গার, কোন কোন ফিঙ্গার? থাম্ব, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এন্ড দা সেন্ট্রাল ফিঙ্গার আর মিডল ফিঙ্গার। আমাকে এই তিনটেকে কি করতে হবে, এরকম 90 ডিগ্রিতে রাখতে হবে। কিরকম ভাবে রাখবো আমি 90 ডিগ্রি? তোরা সবগুলো দেখতে পাবি, সবগুলো দেখতে পাচ্ছিস? তিনটে ফিঙ্গারকে আমি এরকম 90 ডিগ্রি রাখবো। দেখ এই দুটো 90 ডিগ্রি, এই দুটোর মধ্যে 90 ডিগ্রি, এইটার সঙ্গে এটা 90 ডিগ্রি, আবার এইটা আর এটাও 90 ডিগ্রি। সো সবার ফার্স্টে আমাকে বলতে হবে ইফ আই স্ট্রেচ আওয়ার 3 fingers like
middle index finger, central finger or middle finger and thumb perpendicular to each other, then আমি ফার্স্টে যদি এটা বলি তাহলে এখানে মনে রাখবি এটা সব সময় ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফিক্স, এটা হয়ে গেল কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা হয়ে গেল কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আমি লিখলাম বি, এটা বি লিখেছি, এইটা হয়ে গেল ফোর্স, তাহলে থাম্বটা কি হয়ে গেল ফোর্স, এটা কি হয়ে গেল ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তাহলে বাঁচলো কে মিডল ফিঙ্গার। তো মনে রাখবি যখন আমি এটা করছি আমার কাছে কে বাঁচলো কারেন্ট, আর যখন এটা করছি velocity of the charge particle. Clear? So আমি কি বলবো, when we stretch our left hand side 3 finger perpendicular to each other, index finger, central finger and middle finger, index finger, central finger and thumb, index represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of current, then thumb represent the direction of force. আমি যদি এটাকে বলি আমি লিখবো if we stretch our 3 fingers perpendicular to each other, তো index finger represent the magnetic field, central finger represent the velocity of the charge particle and thumb represent the force. তার মানে আমার শুধু এটা যদি কারেন্টের ফরম্যাটে বলে আমি বলবো এটাকে কারেন্ট, যদি চার্জের ফরম্যাটে বলে আমি এটাকে বলবো velocity of the charge particle, বাকি দুটো as it is। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। আর ফ্লেমিংস যখনই কথাটা আসবে ফ্লেমিং তখনই মনে রাখবে তিনটে জিনিস হবে, আর যখনই আসবে তোর অনলি রাইট হ্যান্ড রুল তখন তোর এই দুটোর ব্যাপারে আসবে, রাইট হ্যান্ড কার্ল রুল বা রাইট হ্যান্ড রুল, নট ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড রুল। রাইট হ্যান্ড রুল ইয়া রাইট হ্যান্ড কার্ল রুল তখন কারেন্ট আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর কারেন্ট আসবে, মাথায় থাকবে। যদি দুটোর মধ্যে বলা হয় কারেন্ট আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এন্ড কারেন্ট, তার মানে রাইট হ্যান্ড রুল, রাইট হ্যান্ড কার্ল রুল এটাকে বলা হয় বা স্ক্রু রুল বলা হয়। কিন্তু যখনই ফ্লেমিং আসবে তিনটে জিনিস হবে, ফোর্স, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এন্ড velocity of the charge particle or current or velocity of the conductor বা কারেন্ট, এই কথাগুলো বলবে। ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, সিমিলারলি ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড রুল কি, Fleming's right hand rule that ki if we stretch our 3 finger perpendicular to each other, Fleming's right hand rule specially oi motor or generator use hoy, thumb is the direction of the force apply, কি লিখছিস কত কিছু লিখেছিস বাপরে বাপ, বুঝে গেছি আমি বাবু, তো মাইক্রোফোন নেই, এত লেখার কিছু নেই, কনসেন্ট্রেট কর। সো রাইট হ্যান্ড মানে আমার যদি এটা হয়ে যাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অলওয়েজ, এটা হয়ে যাবে থাম্ব ইজ দা ফোর্স, তাহলে এখানে মানে আমি যখন এর পরে যখন আমরা মোটর আর জেনারেটর পড়ব তখন দেখবো যে রাইট হ্যান্ড ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড রুল ইউজ হবে, thumb represent the force apply on the conducting wire and central finger is the or middle finger is the direction of current। ঠিক আছে, ডাইরেকশন অফ কারেন্ট সব সময়, ডাইরেকশন অফ কারেন্ট সব সময়, ম্যাগনেটিক ফিল্ড সব সময়, ফোর্স। কিন্তু রাইট হ্যান্ড আমি ইউজ করব যখন আমি মেশিন বা এই তোর মোটর ইউজ করব বা জেনারেটরে যাব, আর এটা ইউজ করব ইন জেনারেল আমি লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করি, ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। ফ্লেমিংস বললেই তিনটে জিনিস হবে, হয় এটা নয় এটা, আইদার দে আস্ক ইউ লেফট হ্যান্ড রুল অর দে আস্ক ইউ রাইট হ্যান্ড রুল, দুটোতে একই কথা বলবি। ফোর্স অ্যাপ্লাই এটা শুধু হবে কন্ডাক্টিং ওয়্যার, আর এখানে হবে ফোর্স অ্যাপ্লাই অন দা কন্ডাক্টিং লুপ, ব্যাস এইটুকুই খালি ডিফারেন্স। আর এটাকে যদি চার্জের ফরম্যাটে বলে তখন আমরা বলবো যে থাম্ব ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ ফোর্স, middle central finger is the direction of magnetic field, central finger is the velocity of the charge particle। আর এখানে যখনই কারেন্টে আমি বলবো তো thumb is the direction of force, index finger is the direction of magnetic field and central finger is the direction of velocity, direction of the current carrying conducting wire। Is it clear for everyone? Yes sir. হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ দেখ পরের ক্লাসে আমরা ইলেকট্রিক মোটর শুরু করব, মোস্টলি এখান থেকেও কিছু কিছু পার্ট তোদের সরিয়ে দিয়েছে, আমি এখনো সিলেবাসটা দেখিনি, আমি দেখে নেব। আমি তোদেরকে একটা ছোট্ট ডাইরেকশন দিয়ে দেখাচ্ছি, দেখ আমরা কি করে ডিসাইড করব যে কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু আমরা ডিসাইড করতে পারি।
মনে কর আমি লেফট হ্যান্ড রুল নিচ্ছি, সো মনে কর এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস, আর এই যে পেছন দিকে আসছি, দেখ পিছন দিকে মানে এটা হচ্ছে সামনের দিকে, থামটা আমার কোন দিকে, পেছন দিকে, তাহলে এটা মনে কর এটা যদি উপরের দিকে আর যদি নিচের দিকে আমি সামনে আছি, তাহলে এটা মানে আমার সামনের দিকের উপরের দিকে যেটা হবে সেটা হবে প্লাস জেড, নিচেরটা হবে ডাউন জেড, যা আমি বলতে পারি আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড, ঠিক আছে, আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড। সো দেখ আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড এর হিসাবে এটা যদি আমার কারেন্টের ডাইরেকশন হয় মানে পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস, এটা যদি আমার পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, তাহলে ফোর্স কোন দিকে লাগছে, আপওয়ার্ড। আর এটা যদি আমি উল্টো করে দিয়ে, দেখ উল্টো করে দিলাম, তাহলে আমার তোমার গিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আপওয়ার্ড, কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে, মাইনাস এক্স অ্যাক্সিস, তাহলে ফোর্সটা কোন দিকে লাগছে, ডাউনওয়ার্ড, মানে ভেতরের দিকে। ক্লিয়ার হলো? মানে বুঝতে পারলে আমার কথাটা? হ্যাঁ Hello? স্যার। তাহলে আজকে আমরা মেইনলি পড়লাম, বেশি কিছু পড়িনি, আজকে আমরা সবচেয়ে প্রথম পড়লাম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই, আচ্ছা আবার বলো না।